بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 18,000 سے 3 لاکھ تنخواہ۔ جی ہاں ناظرین، آج میں جس پہ بات کرنے والا ہوں 18,000 سے 3 لاکھ تنخواہ۔ اس ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی اچھی انفارمیشن اور انفارمیٹیو ویڈیو نیوز ہر طرح کی چیزوں سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ جو شخص ہے یہ ہے پنجاب اسمبلی کا جو ارکان ہے، رکن ہے، یہ پی ٹی آئی کا یہ ہے، تحریک انصاف پی ٹی آئی کا رکن ہے پنجاب اسمبلی میں۔ غضنفر عباس چھینا نام ہے اس کا۔ ناظرین، اس نے بل جمع کروایا ہے کہ جو اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہا ہے، ان کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے تنخواہ وہ 18,000 ہے، جس کو یہ چاہتا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ کر دیا جائے۔ نہ صرف 18,000 سے 3 لاکھ تنخواہ کروانے کا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ جو باقی مراعات ہیں، دیگر مراعات میں جو چیزیں آتی ہیں جس میں ہاؤس الاؤنس اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ اضافہ کیا جائے ان کے لیے۔ تو ناظرین، پہلے میں اس پہ بات کر لوں، پھر ہم باقی بات کریں گے کہ باقی عوام کدھر جائے۔ کیا یہ سونے کا نوالا کھاتے ہیں یا عوام جو ہے وہ گندم کھاتی ہے؟ ناظرین، یہ باقی ڈیٹیلیں بات کریں گے۔ پہلے میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا بل پیش کیا ہے اپنی تنخواہ کے لیے۔ جو قومی اسمبلی کے جتنے بھی رکن ہیں اسمبلی کے، ان سب کی تنخواہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑھا دی جائے۔ تو ناظرین سنیے ذرا، اس نے مطالبہ کیا کہ بنیادی تنخواہ جو ہے وہ 18,000 سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے ماہانہ کی جائے۔ پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی نے بنیادی تنخواہ سمیت 6 مراعات میں بھی اضافے کے لیے بل اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے۔ بل میں تجویز دی گئی ہے کہ ہر رکن اسمبلی کی جو ڈیلی الاؤنس ہے وہ 400 گنا بڑھا دیا جائے۔ ناظرین، ڈبل بھی نہیں، ٹرپل بھی نہیں، کوئی 5 ٹائم بھی نہیں زیادہ مانگ رہا ہے، یہ 400 گنا زیادہ مانگ رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ تنخواہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اور جو دیگر الاؤنسز ہیں ہمارے وہ بھی 400 گنا بڑھا دیے جائیں۔ اس میں اضافے کے لیے اس نے کہا ہے کہ 1,000 سے بڑھا کر جو ڈیلی الاؤنس ان کا ہوتا ہے وہ 1,000 روپے ان کو ملتا ہے، جس سے بڑھا کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں 4,000 ڈیلی الاؤنس دیا جائے۔ یہ آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو تنخواہ لیتے ہیں نا، یہ 18,000 بیسک جو سیلری ہے اس کے علاوہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈیلی 4,000 دیا جائے تنخواہ کے علاوہ، جو ان کو الاؤنس جبکہ 1,000 ہی نہیں ملتا ہے۔ باقی آگے آپ سنتے جائیں۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کے بل میں تجویز دی گئی ہے کہ کنوینس الاؤنس جو ہے وہ 600 روپے انہیں ڈیلی ملتا ہے، جبکہ یہ شخص چاہتا ہے کہ 3,000 روپے ڈیلی ہمیں کنوینس الاؤنس بھی دیا جائے۔ 4,000 ڈیلی الاؤنس اور کنوینس الاؤنس جو ڈیلی کا ہے وہ 3,000 انہیں دیا جائے۔ اچھا، ابھی جو ایڈیشنل اس کا علاوہ ایڈیشنل جو ٹریولنگ الاؤنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1,20,000 انہیں دیا جاتا ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ 1,20,000 ماہانہ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے تک کیا جائے۔ واہ ناظرین، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے غریب کے چولہے اس رقم میں جل سکتے ہیں؟ بہرحال ابھی پہلے ویڈیو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ اچھا، جو جو اس کا ٹریولنگ الاؤنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 20,000 ماہانہ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کیا جائے۔ غضنفر عباس چھینا نے بل میں مطالبہ کیا ہے کہ رکن اسمبلی کے لیے ہاؤس رینٹ 29,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے کیا جائے۔ 29,000 انہیں ہاؤس الاؤنس ملتا ہے، جبکہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ اسے 50,000 روپے سب جو اسمبلی کے رکن ہیں سب کو اور اس کو بھی یہ ملے۔ یوٹیلیٹی بل ناظرین ان کو ملتا ہے، یوٹیلیٹی الاؤنس ان کو ملتا ہے 6,000 روپے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 6,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے ہمارا یوٹیلیٹی الاؤنس کیا جائے۔ اور جو توازہ الاؤنس ہے جس میں جو ہم خاطر توازہ کرتے ہیں اس کا ان کو 10,000 روپے ملتا ہے، جبکہ یہ شخص جو ہے پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ 10,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے صرف توازہ الاؤنس دیا جائے جو یہ خاطر توازہ میں خرچ کریں گے۔ اور گاڑی کی مرمت کا الاؤنس ہی کہتے ہیں کہ 12,000 ماہانہ کیا جائے۔ ناظرین، جو ان کا ابھی جو ان کی سیلری ہے وہ 18,000 بیسک سیلری کے علاوہ 18,000 سیلری تو ایک قسم کا نام ہی ہے کہ سیلری 18,000 ہے۔ باقی مراعات جو ان کی ہیں وہ ٹوٹل آپ لگا لیجیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو یہ ٹوٹل بنتا ہے 2,19,000 دیگر مراعات کا بنتا ہے، جس میں توازہ الاؤنس بھی شامل ہے۔
जबकि ये 18,000 बीच में इंक्लूड करें तो ये 2,37,000 रुपये बनते हैं, जो कि इन्हें कम पड़ रहे हैं। नाजरीन ज़रा आप सोचिए कि 2,37,000 रुपये इन्हें कम पड़ रहे हैं, ये सैलरी इनके लिए काफ़ी नहीं है। तो जो गरीब तबका 18,000, 15,000, 10,000 रुपये पे मुलाजमत करता है, उसकी तनख्वाह वो तनख्वाह में किस तरह पूरा करता है? क्या वो गंदम खाता है और ये लोग सोने का नवाला बना के खाते हैं, या सोने इनकी रोटी जो है वो सोने की बनी हुई होती है या हीरों की बनी हुई होती है? और नाज़रीन अभी जो ये 2,37,000 इसके लिए कम है, और ये शख्स चाहता है कि जो 3 लाख तो इसकी बेसिक सैलरी इन लोगों की जाए, ठीक है, जो इसने बिल पेश किया है, और बाकी जो सब कुछ मिला के इनका 11,42,000 रुपये बनते हैं, जो कि ये चाहता है कि 11,42,000 रुपये इनकी अब जो है ना इनकी जेब में हर महीने जाया करे, जो कि ये अवाम से वसूल करेंगे। तो नाजरीन क्या ये जुल्म नहीं है अवाम के साथ? ये सारा पैसा ये अवाम से टैक्स करके पूरा करेंगे, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जो शादी पर टैक्स के बारे में है। ये बहुत ही अजीब व गरीब टैक्स लगाया है इन्होंने, जो कि कभी ज़िंदगी में ना सुना, ना ही कभी किसी और कंट्री में। कितने ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में, कभी भी किसी कंट्री में शादी पे टैक्स नहीं सुना था, निकाह पे टैक्स नहीं सुना था, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो जन्नत से चला आ रहा है और रहते दुनिया तक कायम रहेगा। तो ये उस पे भी इन्होंने टैक्स लगाया। तो नाजरीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह अगर टैक्सेस लगना शुरू हो गए, अगर हम लोगों ने आवाज़ ना उठाई, तो इसी तरह से टैक्सेस बढ़ते रहेंगे। तो जो जिस तरह इन लोगों की ख्वाहिशात हैं कि हमारी सैलरी इतनी से इतनी बढ़ा दी जाए, तो ये सैलरी किसी ने अपनी जेब से नहीं देनी नाजरीन, ये आवाम से ही वसूल की जाएगी टैक्सेस के तौर पे। तो प्लीज़ खामोश मत बैठिए। तो आप ये खुद सोचिए कि अगर आप खामोश रहेंगे तो हालात कहाँ तक जा सकते हैं। हर कोई ये सिर्फ मत सोचे कि ये गरीब पे फ़र्क पड़ेगा अगर टैक्सीज ज़्यादा होते भी हैं। तो नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कोई गरीब तबका है, मिडिल तबका है, या फिर हाई फाई लोगों में, जो रिच फैमिलीज़ में जो लोग आते हैं, इन सब पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस जब लगते हैं ना तो वो सब पर असर पड़ता है। और जो एक अजीबो गरीब किस्म के जब टैक्सेस लगते हैं तो वो तो सब पे असर पड़ता ही है, सबकी जेब से जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं दिए जा रहे होते। पहले ही पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रही है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा तो आप लोग बेहतर सोच सकते हैं कि पहले ही पाकिस्तानी आवाम कितने ज़्यादा टैक्सेस दे रही है, बल्कि एक एक चीज़ पर वो 2-2, 3-3 बार, बल्कि 10-10 बार भी टैक्स देती है। तो नाजरीन ये जो तनख्वाह है, अगर इतनी किसी गरीब को दी जाए, या सरकारी महकमों में, या वैसे जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, अगर ये उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, बढ़ाएं, अगर इन्होंने कौमी असम्बली के रुकन जो हैं उनकी अगर तनख्वाह बढ़ानी है, अगर उनके तबाजा के अलाउंस माहाना 50,000 से ऊपर जा सकते हैं, उनका जो रेंट है वो हाउस अलाउंस 50,000 तक हो सकता है, जबकि इनके अपने घर होते हैं सब लोगों के। तो जो गरीब लोग हैं उनके हाउस अलाउंस, उनके तवाज़ा जो अलाउंस है और उनके जो बाकी अलाउंसेस है वो कितने होने चाहिए, उनके रेंट अलाउंस उनका कितना होना चाहिए। तो नाजरीन आप इस पर ख़ुद सोचिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए इसके बारे में। तो और भी बहुत सी बातें हैं नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अच्छी अच्छी नई नई न्यूज़, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह ताला हामी व नासिर व नाजरीन। जबकि पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नाजरीन इस वीडियो को ज़रूर 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 प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी कदम जो है वो हुकूमत ना उठाए, क्योंकि इससे रियली आप खुद सोच सकते हैं कि हर तबके पे फ़र्क पड़ने वाला है। गरीब तो शायद मर ही जाएगा, जो बहुत रिच फैमिली है वो मिडिल में आ जाएंगे टैक्सेस दे दे के, और जो मिडिल है वो गरीब तबके में आ जाएगी, गरीब जो है वो मर ही जाएगा। तो नाजरीन इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और अगर इन्होंने इतना इजाफा करना है तो मैं ये कहूँगा कि बाकी जो मुलाजमीन हैं उन सब की तनख्वाहों में, चाहे वो मज़दूर तबका है, लेबर तबका भी जो है वो डेली जो लेते हैं मजदूरी, जिसको दिहाड़ी भी कहते हैं, वो भी ये जो तबका है उसकी भी जो आमदनी है, उसकी जो अलाउंसेस है, जितना भी है उसमें भी फिर ये 400 गुना ही इजाफा करें। जो अवाम है अगर ये अपनी सैलरीज में इजाफा चाहते हैं 400 गुना, तो फिर अवाम जो है उनकी जितनी भी सैलरीज हैं या पर डे पे जो काम करते हैं, जैसे कि हमारा मजदूर तबका है, लेबर तबका है, उन सब की, और जितने भी सैलरी लेते हैं मंथली, उन सब की जो है सैलरीज में और डेली पैकेजेस जो हैं उनमें 400 गुना ही इजाफा फिर किया जाए बाकी अवाम के साथ भी। ये इंसाफ करें। तो नाजरीन
بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔